हाँ जी बेटे। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग गोजरी, वार महला पंजवा, श्लोक महला पंजवा। प्रेम पटोला तैसे दिता, ढक्कन कुपत मेरी। प्रेम पटोला तैसे दिता, ढक्कन कुपत मेरी। दाना बिना साईं मैंडा, नानक सार न जाना तेरी। राधा स्वामी। ये पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दस रहे ने कि उस परमेश्वर ने, उस सतगुर ने, गुरु ने सानू जिहड़ा प्रेम दिता, जिस तरह पिछले सत्संग दे विच भी असी वचन सुने सी कि ये कपड़े जिस तरह सानू तन नूं ढकदे ने, पर उन्हां दी रहमत, दया, किरपा, उन्हां दी बख्शिश जिहड़ी है वो साडे कई पड़दे जिहड़े कजदी है। इसे तरह ही वचन फरमाया कि प्रेम पटोला तैं शह दिता, ढक्कन को पत मेरी। कहते कि ये जिहड़ा अपना प्रेम बख्शिया जां प्रेम वास्ते सानू प्रेरित करते हैं, जो प्रेम दिंदे ने, जो उहदे बारे वचन सानू सुणाउंदे ने, काहदे वास्ते ने? ये कोई उन्हां दा कोई स्वार्थ नहीं इहदे विच। जिस तरह असीं संसारी लोग जिस तरह कोई भी काम स्वार्थ तो बगैर नहीं करते, ये काहदे वास्ते आ? क्या कि ढक्कन को पत मेरी। कई तरह साडे जिहड़े आ पड़दे जिहड़े आ कज्जे ने उन्हां। जिस तरह हुणे थोड़ी देर पहलां असीं वो दस्सिया सी कि सोहणी महीवाल दा किस्सा, कि वो प्रेम जिहड़ा आ वो साडे पता नहीं किन्ने क तरह दे पड़दे जिहड़े ढक दिंदा है। जिहड़ा कोई गुरमुख, जिहड़ा कोई सिख उस प्रेम दे विच रंगिया जांदा है, उस प्रेम वाला जिहड़ा कपड़ा जिहड़ा वो पा लैंदा है, सतगुरु ते पता ही नहीं किन्ने क जिहड़े आ पड़दे जिहड़े कज दिंदे ने। लेकिन जिस तरह फरमाया कि दाना बिना साईं मैंडा, नानक सार ना जाना तेरी। सब कुछ दिंदे ने, ये नहीं कि बाकी वस्तां जां बाकी चीज़ां दी किसी दी कमी रखते हैं। सतगुर नाम भी दिता, नियम भी दसे, सब कुछ कि बई सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है, सब कुछ करना है। पर यह नहीं कि सानू कोई बाहरली चीज़ों तो छड़ा देता कि कोई घर बार का त्याग कर दो, जां शादी नहीं करनी, बच्चों का पालन पोषण नहीं करना, जां भुखे रह के करना है। नहीं, सब कुछ ही सानू दिता उन्होंने। सब कुछ करदियां कराउंदियां उन्होंने अपना उस प्रेम की बख्शिश की कि बई नाल नाल ये जिहड़ा काम है ये भी नाल करना है। क्यों? सानू उस चीज़ ते यकीन नहीं आउंदा। असी संसारी चीज़ां ही मंगते रहने, संसारी चीज़ां लई ललायत रहने, लेकिन वो कभी भी वो सच्चा प्रेम नहीं मंगते। कभी वो सच्चा प्रेम जिहड़ा आ वो सानू प्राप्त नहीं हुंदा। जे असी उहदी मंग करिए, जे सानू वो जिहड़ा प्रेम मिल जाए तो बई कई तरह के जिहड़े साडे औगण कह लीए, कई तरह के कर्म जिहड़े आ उन्हां नूं ढक दिंदे ने। इसे करके हर वेले बेनती करी दी है कि सतगुर जी अपना सच्चा प्रेम बख्शो, सच्ची भगती बख्शो। क्योंकि संसारी तौर के उत्ते असी बड़े धोखे, कई फरेब, कई कुछ करते हैं, पर गुरु दे नाल असी कोई भी साडा कोई वो चीज़ नहीं चलती। जो सच्चा प्रेम जिहड़ा वो जिस तरह कहा कि प्रेम पटोला एक दस्या उन्होंने कि एक कपड़े का, जिस तरह पुराने
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈਗਾ ਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਦਵ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਈ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਗੱਜਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠਿਆਂ ਹੋਰ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ, ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਟੋਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਰੋ ਐਸੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਹੋਂਟ ਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਬੜਾ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਵਾ ਕਰੋ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਹਉ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸੁਭਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
पर कोई विरला ही होएगा कि जिहड़ा गुरु के वचन के उत्ते चलण वास्ते सानू प्रेरित करेगा जां कहेगा कि नहीं बई ये गल गलत है, बई होर किहड़ी चीज़ ऐसी है, किहड़ा मीटर ऐसा है कि जिहड़ा सानू उहदी पहचान दसेगा। वो सतगुरां दे वचन ने, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अपने मन के अंदर वो तड़फ रखिए कि ऐसे गुरमुख मिलन, ऐसे सेवादार, ऐसे सिख होण कि जिन्हों मिल के बई मैनू होर जिहड़ी आ मेरा उत्साह वधे, मेरा प्रेम जिहड़ा आ होर वधे। जे असीं नहीं ध्यान करते जां नहीं उस चीज़ का रखते तो फिर तो बई जो चीज़ चल रही है उस तरह ही ये जिहड़ा संसारी सफ़र बनया रहिंदा। हमेशा थल्ले 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 जाई जाने तो फिर सोचते हैं कि बई जिहड़ी चीज़ नूं असीं देखना चाहुंदे हां, जां असीं थल्ले रहे हां ते देखना असीं उपरली चीज़ चाहुंदे हां। जे उपर तो फिर वो भी पहाड़ी ते चढ़न जो चढ़ीदा है तो बई ताकत ज़्यादा लगती है। थल्ले आउण लग्गियां तो कोई गल ही नहीं हैगी। कोई पौड़ियां चढ़नियां होण ते जिन्ना जोर पौड़ियां चढ़न लग्गियां चढ़दा लगदा है उन्ना उतरदियां नहीं लगदा। इस तरह ही जदों असीं कोई अच्छे बन्ने चलना है तो वक्त दुनिया नालों दूजियां चीज़ां च नालों फर्क होना ही है। इसलिए हमेशा ऐसे सज्जन की खोज रखिए कि जिन्होंने मिल के साडा प्यार वधे, जिन्होंने मिल के सतगुरां दे वचनां की दृढ़ता साडी बनी रहे। हाँ जी अगे सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए संग संग ना कीचई, नानक जिना अपना सवाओ। हुण ये तो असीं अपना ध्यान आप रखना है ना। जिद्दां असीं जदों चलदे हां थल्ले देखदे हां कि बई कोई कंडा ना होवे, कोई ऐसा कोई पत्थर ना होवे, कोई ठोकर ना लग जावे, कोई ऐसी नुकसान ना हो जावे। जिस तरह असीं बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यदा ध्यान भी आप रखना है। ये नहीं कि जिस तरह कई बार दसिया कि उपर चलन के छाते पता बनेरे भी नहीं जिस दुनिया च असीं बैठे हैं, जिस इत्थे आ सतगुरां ने फरमाउणा कि भी चंगी तरह अखां खोल के चलीए। हुण उपर छाते पता भी है सब कोई बनेरा नहीं, कोई कुछ नहीं है, अखां बंद करके तुर पई गुरु 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 बचाएगा। बई जे गुरु गुरु वाके तो फिर गुरु ने जो वचन लगाए ने उहदे मुताबिक सानूं चलना। जे गुरु ने कहा कि अखां खोल के चल तो इसे करके क्या है कि बई अगे ध्यान रख। जे जान के असीं वो काम करते हैं तो बई फिर बचा नहीं होना कोई। तो फरमाया कि सच्ची बैसक तिन्ना संग जिन संग जपीए नाओ, तिन संग संग ना कीचे ही, नानक जिन्ना अपना सुआओ। कई अपने स्वार्थ वास्ते ही सानू ऐसे काम दस देंदे ने, ऐसियां चीज़ां कर देंदे ने कि ते असीं सोचते हैं कि बड़ा प्यार है, बड़ी चीज़ है, पता ही नहीं लगता। उस स्वार्थ दे उस विच पै के अपना भी साडा भी कोई स्वार्थ तो अगले का भी स्वार्थ निकलदा विचों कुछ भी नहीं। कहते इन ऐसे जिहड़े आ मनमुख आ उन्हां दा संग ना करिए, उन्हां दे नाल अपना सच्चा प्यार वधाउणा है तो बई गुरमुख ना वधाइए, गुरसिखां नाल गुरु नाल प्यार वधे। जे स्वार्थ दे जिहड़ा जिस तरह असीं कोई गलती कर रहे हैं तो कोई सानू कोई बड़ी शाबाश मिलती, हाँ हाँ ठीक है तू ठीक है तू सही है, मन तो थोड़ी देर लिए खुशी होएगी। असीं कई बारी करते हैं जिहड़ा बंदा कोई नशा करता है उहदे तुसीं सोसाइटी देखो उहदे सब मित्र नशे करने वाले ही हुंदे ने। जिहड़ा कोई आप झूठ बोलता है या कुछ इस तरह का है उहदे तुसीं देखो ज़्यादातर झूठ बोलने वाले ही जिहड़े उहो जिहे बच्चा उहो जिहे उन्हां नूं प्यारे लगदे आ जिहड़े जिहो जिहे वो हुंदे आ। जिहड़ा सच्चा बंदा है उन्होंने फिर सच्चा ही अच्छा लगता है। लेकिन अपना जे असीं सुधार चाहुंदे आ तो फिर सानू संगत बदलनी पएगी अपनी। जे जो स्वार्थ के संगी ने फिर मार खाई जावांगे। जो उन्होंने अपने स्वार्थ जदों तक उन्हों का स्वार्थ पूरा नहीं होंदा उदों तक तो हर चीज़ च चलणगे, हाँ च हाँ मिलाउणगे।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬੈਸ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਏ ਨਾਉ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇਰੀ ਮਲਾਵਾ ਜਾਂਤੀਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੋਤ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕ ਰਵੀਏ ਨਿਤ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕੀ। ਜਿਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਪੇਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾਥੀਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਬਰਫਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਆ ਰੂਹ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕ ਰਵੀਏ ਨਿਤ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਕੀਏ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਘਰ ਹੋਈਏ, ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਧਣਗੇ, ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਾਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਢਾਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਹਵਾ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਆਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਨਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹ। ਉੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੰਡ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਲੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਝ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਬਣ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਣ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਕੇ ਬਣ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿਲਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਪਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਆਣਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਬਾਹਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਯਾਦ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੇ, ਤੇਲ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਤਲੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਢੋ ਬੇਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਈ ਪੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਕੇਤਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਨਾ ਕੌਲੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਦੁਖਦੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੌਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਅੱਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਪੀ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪੀ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੌਤ 'ਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੀਣੀ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੜਕ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਆਹ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਜਾ ਰਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤਾੜਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੁਰਮਾ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਬੇਟੇ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬੋਲ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ? ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੇਂਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਾਵਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਸੇਂਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੁਆਗਣ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਢੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਆਹ ਢੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੋ। ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸੇਂਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਾਵਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਬਲੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਵਜੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਉਹ ਝੱਕੀਆਂ ਚੱਕੜ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਵਣ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੱਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਆੜ ਊੜ ਖਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਠੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਐਸੀ ਸੌਖੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸੇਂਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਠਿਆਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਲੇ ਛਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡੂਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
तो वो जिहड़ा वड्डा साइज़ हुंदा उहनूं दूने कहंदे आ, ते जिहड़े उधर दसदे आ कि वो कहंदे आ कि जिहड़ा छोटा कोई साइज़ हुंदा उहनूं कहंदे आ दुनिया। जिस तरह असीं डूना ते डूनिया कह दिंदे आ ना, तो इस तरह वो कहंदे दुनिया। तो वो कोई मठियाई वाला कोई जां कोई किसी तरह का कोई दुकानदार कोई बंदा उहदे कोल गया, तो वो कहण लगा कि जाके उन्होंने वेखे पे तो कहंदा कि आ दुनिया दिओ। वो दुकानदार कहंदा कि नहीं, इदां नहीं मिलती दुनिया नहीं। कहंदा फिर रखी काहदे वास्ते? उन्हें पैसे कढ़ के दिते, उन्हें कहा शायद पैसे कढ़ के दिते कि आला पैसे तो मैनू आ दे दे। हुण कई बार असीं स्टेशनां ते कई बार कई जगह ते देखिया ना कि वो छोटे गिलास रखे होंदे उन्होंने, असीं उन्होंने कोई गिलास मंगीए तो वो कहंदे कि नहीं सानूं गिण के मिले आ जी। कई बार कह देंगे ना नाल आ लवो चाह वास्ते, या कई इस तरह उन्होंने रखे होंगे। इस तरह उन्हें जो कहा कि दुनिया दो, तो वो कहने लगा कि नहीं इस तरह। उन्हें पैसे कढ़ के दिते, कहंदा पैसे लो, कहंदा नहीं पैसे नहीं मैं नहीं। कहंदा फिर ये काहदी दुकान पा के दुकान बैठे हो, रखी भी दुनिया रखी भी हैगी आ ते दिंदे भी नहीं पे। फिर उन्हें कहा कि किदां फिर किदां दोगे, किदां रखी है तुसीं, इहदा मतलब कि बैठे भी हो, इहदा मतलब दिंदे तो होगे जरूर, किदां दिंदे हो? वो कहंदा पहला मिठाई लो, मिठाई लै तो तेनों ये दुनिया दे देंगे। हुण इस तरह असीं संसारी कारज जिहड़े काम करते हैं, जिहड़े दुनिया असीं वेखदे आं, असीं मंगदे आं दुनिया दुनिया को आ चीज़ मिल जे, वो चीज़ मिल जे। वो जिहड़ी दुनिया गुरु महाराज ने फरमाउणा ये तां ही मिलेगी कि जदों असीं जिस चीज़ की दुकान पा के बैठे ने वो लवांगे। तो जिस जो चीज़ सतगुरू ने फरमाउणा कि बई जिस चीज़ की उन्हें हट्टी पाई है, जो चीज़ लवांगे, जिस तरह गुरु महाराज ने सच फरमाया कि झूंगा झूंगा तो तां ही मिलेगा जे कोई माल लवांगे। तो जदों असीं उधरले पासे साडा चलन दा नहीं, फिर दुनिया विचों भी कष्ट ही मिलते हैं। फिर इन्हां रिश्तिਆਂ नातिਆਂ चो जिन्हां चो लोकां नूं कईयां नूं प्यार मिलता है, कईयां नूं ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। पर जे उधर सच्चे नाम नाल प्रीत लगी, सच्चा नाम दी अंदर होई तड़फ होई, तो फिर सतगुर नाम भी बख्शणगे तो नाल ये जिहड़ी दुनिया भी बख्श देणगे। ये सारा कुछ नाल नाल ही मिल जाएगा। तो इन्हें कहा हसेंदियाँ खलेंदियाँ, बई जिन्होंने सतगुर ने दया की कृपा की, सब कुछ परिवार भी बख्शे, पैसे भी बख्शे, सब कुछ बख्शिया, तो नाल नाल मुक्ति भी। खांदियाँ पींदियाँ नचदियाँ नुचदियाँ सब कुछ सतगुरू जिहड़ी आ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੋਹ ਕਠਾ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗਤ ਨਾਦਾ ਜੀਵਿਆ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਘਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੂੰਹ ਘਸ ਗਏ ਆ, ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਾ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਆ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਘਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ 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 ਸੁੰਘਦਾ ਸੁੰਘਦਾ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਨਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਨਣਿਆ ਕਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨਾ ਚੇਤਿਓ ਮੁਆਰ ਲੰਦੜੋ ਖਾਕ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ
हाँ जी। ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਮਰਨ ਦਿਆਂ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। हाँ जी। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁਣੇ ਕਰ ਕਾਉ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਲਈਏ। ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਰਚਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ ਕੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈਨ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਬਸ ਖਾਕ ਹੀ ਉਹ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਮਰੰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਕਰ ਕਾਉ। ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨਮਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਗਨ ਕਦੀ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਕਰ ਕਾਉ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਈ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਦਿਨ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4-4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਵੇ, ਭੰਡਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸੱਭੇ ਰੋਗ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ। सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।